وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھی۔ ایک فیصلہ اسے آج لینا تھا، مگر وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی سانس بھری اور سامنے لیٹے اپنے لخت جگر کو دیکھا، جو کہ کورٹ میں لیٹا کلاکاریاں مار رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی تو انگلی تھام مزید خوش ہونے لگا۔ زینیا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے متعلق ایک بار بھی نہیں سوچا؟ چلو ٹھیک ہے، مگر ہمارے بچے کے لیے سوچ لیتی۔ کاش تم نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے اس کے چہرے سے مخاطب ہوا۔ پھر وہ ننھے اذان کو گود میں اٹھائے باہر نکلا تو راشدہ بیگم جو صوفے پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، اسے آتا دے کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ پلیز اس طرح کا رویہ مت رکھیے مجھ سے، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں، اور اوپر سے آپ نے پچھلے 3 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے لیے آپ کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ میں اگر تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو تم میری بات ضرور مانتے، مگر تمہارے لیے صرف وہی اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے کیا نوفل؟ کیا کمی تھی تمہارے اندر؟ مگر اس کے اندر کچھ اور ہی جنون تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا۔ راشدہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ جو چاہتی ہیں وہ مجھے منظور ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تو راشدہ بیگم واپس سے بیٹھ گئی۔ پکی بات ہے تو میں بات کروں رشتے والی سے؟ راشدہ نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا۔ نوفل نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ جی مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے وجود کو چیر گئے ہوں، مگر اس کی زبان سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکلے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی اور وہ فوراً اٹھ کر بولی، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی رشتے والی سے بات کر کے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھتی ہوں۔ نوفل نے کچھ نہ کہا اور بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہلچل تو مچی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے اور اذان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد راشدہ بیگم نے ایک خوشخبری سنائی۔ نوفل، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور زاہد صاحب ہے نا، زاہد انڈسٹری والے، ان کی لڑکی نیک اور سلجھی ہوئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ نوفل نے ان کی بات پہ چونک کر دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ کسی مڈل کلاس سی لڑکی لائیں گی، اور مگر وہ تو اپر کلاس کی ہی ڈھونڈ لائی۔ لڑکی والوں کو ہاں بول دوں؟ اس نے راشدہ کے سوال پہ دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دل میں وہی خالی پن تھا جو اسے کچھ بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی اب اسے یہی راستہ دکھا رہی ہے اور اسے اسی پر چلنا ہوگا۔ کچھ ہفتے گزرے اور نوفل کی شادی کا دن آن پہنچا۔ ہر طرف خوشیوں اور گہما گہمی تھی۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اب لے کر آ رہی ہیں وہ ان کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیج کر خود نوافل ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر سے جیسے ابال سے اٹھنے لگے۔ دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنا سگریٹ کیس اٹھائے باہر ٹیرس پر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی پہلی شادی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ راشدہ بیگم سے لڑ کر اس نے زینیا سے شادی کی تھی۔ اس کی محبت میں وہ ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا، مگر عرصہ قبل وہ بدلنے لگی۔ اس کے اندر شوبے سٹار بننے کا جنون پاگل پن تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے جیسے ہی فیشن شو میں حصہ لیا تو وہ مس ورلڈ بن گئی، اور یہاں سے شہرت کا نشہ مزید چڑھتا اور ہالی ووڈ سے اسے آفر ہوئی تو اس نے بنا اجازت کے قبول کر لی، اور انہی دنوں وہ 7 ماہ پریگننٹ تھی اور بچے کو جنم دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر دونوں کے بیچ ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن راشدہ بیگم پچھلے کئی دنوں سے اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، مگر وہ اس کا اپنی آخری سانسوں تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر راشدہ بیگم کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے یہ شادی کر لی، مگر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واپس پلٹی تو وہ اسے کیا جواب دے گا۔ وہ گمسم سا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیپ نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑا۔ نوفل نے فون اٹھایا۔ ایک نام اسکرین پر چمک رہا تھا، زینیا۔ اس کی سانسیں رک سی گئی۔ کیوں؟ اتنے مہینے بعد وہ کیوں کال کر رہی تھی؟ نوفل نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھا اور
دل اور دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ نوفل کی آواز بے حد دھیمی اور شکستہ تھی۔ نوفل، تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ کل یا پھر ابھی؟ زینیا کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جس سے نوفل کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ پلٹنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ نوفل کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا، لیکن زینیا نے کال کاٹ دی۔ نوفل تھوڑی دیر کا انتظار کرتا رہا اور پھر زینیا کی جانب سے ایڈریس کا میسج آیا۔ وہ فوراً تیزی سے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ آخر زینیا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کیا وہ واقعی واپس آنا چاہتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھا، حوریہ جو کب سے نوفل کا انتظار کر رہی تھی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ حوریہ کا لہجہ خالص بیویوں جیسا تھا اور اس کا انداز ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ نوفل چونک کر رکا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ نہیں، دیواروں سے کر رہی ہوں، حوریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کب سے آپ کے انتظار میں ہوں، گھونگھٹ اوڑے بیٹھی ہوں، اور آپ آ کر سکون سے کپڑے بدلے، سگریٹ جلائی اور اب یوں باہر جا رہے ہیں۔ نوفل کو حوریہ کے انداز پر حیرت ہوئی۔ وہ سر پر حجاب کیے ہوئے تھی اور اس نے اپنے لہنگے کے ساتھ ملتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر نوفل کو لگا کہ وہ خاموش، کم گو قسم کی لڑکی ہوگی، مگر وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس نکلی۔ نوفل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چند لمحے کے لیے کچھ کہنے کو الفاظ نہ ملے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، نوفل نے الجھن میں مبتلا ہو کر کہا۔ تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ حوریہ نے گہری نظر سے نوفل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوالات کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ مزید کچھ نہ بولی۔ نوفل بغیر کوئی اور وضاحت دیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر نوفل کا ذہن اب پھر سے زینیا کی طرف چلا گیا۔ کیا زینیا واقعی واپس آنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ نوفل نے گاڑی کا ایکسیلریٹر دبایا اور زینیا کے دیے ہوئے ایڈریس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ اریبہ پہ چلا رہی تھی اور وہ گم سم سا اسے دیکھے گیا۔ اریبہ بچے، اس نے پکارا تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ماما نے کیوں ڈانٹا ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں تو پتہ ہے نوفل کی یہ کتنی ضدی ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں آ کر ڈونٹ مانگ رہی تھی اور میں نے دے دیا۔ دیکھو اس نے کیا حال کیا ہے اپنے کپڑوں کا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسپون کے ساتھ کھاؤ، لیکن اسے اثر ہی نہیں ہوتا، ہاتھوں سے کھا رہی تھی، اور جب میں نے بس ایک ہلکا سا تھپڑ مارا تو رونے لگ گئی۔ اب دیکھو اپنے بابا کو دیکھ کر کیسے آنسو بہا رہی ہے، زینیا نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ نوفل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زینیا، کسی چیز کی حد ہوتی ہے، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ صرف 3 سال کی بچی ہے اور تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہو۔ بچے کو مینرز تم نے سکھانے ہیں، یہ ڈانٹنے یا تھپڑ مارنے سے نہیں سکھایا جاتا، پیار سے سکھاؤ۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہارے لیے کہنا آسان ہے نوفل، تمہیں پتہ ہے میں صبح لندن سے فلائٹ کروا کر یہاں آئی ہوں، صرف اس لیے کہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ اب میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی جانے سے پہلے سے میرے ساتھ بھیج دیا، میں اسے سنبھال نہیں سکتی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ اسے مینر سکھائیں، اور ہاں، دوسری شادی بھی کر لو، شاید کوئی اور مل جائے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو مینر سکھا دے۔ زینیا تلخی سے بولتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو تو صحیح، نوفل نے جھنجھلا کر کہا۔ پلیز نوفل، بٹھا کر کیا کرو گے؟ اور ہاں، جلد از جلد طلاق کی بات کرو، میری اور اپنی جان چھڑواؤ، میں مزید اس رشتے میں خود کو نہیں باندھ سکتی۔ زینیا کے الفاظ نے جیسے نوفل کے دل پر چھریاں چلا دی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی، بس کچھ عرصہ کریئر بنانے کے بعد واپس آنا چاہتی ہو، پھر اب کیا ہوا؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے لگا کہ شاید موقع نہ ملے تو میں واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں، لیکن اب وہاں جا کر ایک کے بعد ایک پروجیکٹ مل رہا ہے اور سب سے بڑے میگا اسٹار نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ نوفل، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس سے شادی کر کے میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہوں۔ زینیا کی بات نے نوفل کے وجود کو جیسے ریزہ ریزہ کر دیا۔
وہ اسے دیکھتا رہا، بے بس اور دکھی، اور پھر زینیہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نوفل نے ایک نظر اپنی ننھی اریبہ پر ڈالی، اسے گود میں اٹھایا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کس طرح پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اریبہ کو اذان کے برابر لٹا دیا اور خود ٹیرس پر جا کر سگریٹ جلانے لگا۔ پوری رات وہ ٹیرس پر ہی گزارتا رہا اور کسی کی طرح جو خود کو بھول چکا ہو۔ فجر کے وقت جب وہ اندر آیا تو حوریہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی نظر اذان کے ساتھ لیٹی بچی پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی اریبہ ہے، نوفل بوجھل لہجے میں بولا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک منٹ، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ لندن میں نہیں تھی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حوریہ نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ نوفل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ میری بیٹی ہے، وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کھائے، وہ اپنے باپ کا دیا ہوا کھائے گی۔ اگر تمہیں اس کی موجودگی سے تکلیف ہے تو بہتر ہے کہ چپ رہو، نوفل غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ حوریہ کا چہرہ فک ہو گیا اور دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اور مجھے کیوں اس بچے سے تکلیف ہوگی؟ میں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کیونکہ آپ کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ بیٹی ماں کے ساتھ گئی ہے اور بیٹا یہاں ہوتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام مجھ پر لگاتے ہوئے، حوریہ بھی جواباً غصے میں بولی۔ تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو، نوفل یزدانی کے سامنے؟ نوفل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چپڑے کو سختی سے بھینچتے ہوئے غرا کر کہا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اس سنگ دل شخص کو دیکھا جو اپنے جذبات کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی اس نے نماز ادا کی اور پھر صوفے پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگا۔ اس دوران وہ اس کو دیکھنے لگی جو کل رات ہی اس کا ہمسفر بنا تھا۔ نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھ کر روتے ہوئے اذان کی طرف بڑھی۔ اذان کے رونے پر اریبہ اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ پاس آ کر اذان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ ہائے بیبی، میں ہوں آپ کی ماما۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تو اذان کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ چلیں اب اپنا نام بتاؤ، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اریبہ، وہ آہستہ سے بولی مگر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ واؤ، اریبہ کا نام تو بہت پیارا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ چلیں اب جلدی سے اٹھیں اور فیس واش کرتے ہیں، پھر ہم باہر جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر دونوں کو واش روم لے جا کر اس نے ان کے کپڑے نکالے، چینج کروایا اور اذان کو گود میں اٹھا کر اریبہ کی انگلی تھامے باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ملازمت سے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا اور پھر دودھ دے کر دونوں کو لاؤنج میں لٹایا۔ کچھ دیر بعد دلیا بنا کر وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگی اور اریبہ دھیرے دھیرے اس سے فری ہو چکی تھی۔ الارم کی آواز سے نوفل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور کل رات کا سب کچھ یاد آ گیا۔ گہری سانس بھر کر وہ چپل پہنے باہر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آیا، آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے حوریہ کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے اور اریبہ کو وہ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور اریبہ جیسے ہی اسے دیکھتی فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ چپ چاپ اریبہ کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا اور وہ تو چاہتا ہی نہ تھا کہ یہ ولیمہ ہو، مگر راشدہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی اور دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا۔ ولیمے میں ایک عورت کے منہ سے سنا کہ حوریہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے وجہ اس کا کوئی عیب ہے۔ وہ رات کو جب گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ حوریہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھے ہوئے تھی مگر حجاب پہن رکھا تھا۔ وہ اریبہ کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے قصے سن رہی تھی۔ ساتھ والا روم میں بچوں کے لیے کھلوا رہا ہوں، اسی میں بچوں کے ساتھ رہنا، مجھے اپنا روم شیئر کرنا پسند نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ حوریہ نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ فکر مت کیجیے، میرا بھی دل آپ کے ساتھ رہنے کو بالکل نہیں چاہتا، یہ سب بچوں کی خاطر کر رہی ہوں، اور ہاں، کل میں خود بھی بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ فی الحال کمرہ سیٹ کرنا ہے تو آج کے دن ہم یہاں رہیں گے، کل بچوں کا روم ان کے مطابق سیٹ کروا کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نوفل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ گئی؟ وہ غصے سے بولا۔ تم جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اسے کیا کہتے ہو؟ اور جو تم کہہ رہے ہو اس کا کیا؟ تم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہو اور جب میں جواب دیتی ہوں
وہ भी आराम से, तो वो भी तुम्हें चुपता है। वो नागवारी से बोली, तुम जो मेरे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रख रही हो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सब तुम्हें मेरी तरफ माइल करने के लिए है, सही? तुम्हारी फितरत को मैं बखूबी जान चुका हूँ। जितनी नेक तुम नजर आती हो उतनी हो नहीं। ये सब तुम्हारा ढोंग है। मेरे सामने ये ढोंग मत रचाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों को। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ऐब है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से कर दी? कहीं किसी और मर्द से क्यों नहीं? उसकी बातें हुरिया का रंग फक हो गया और ब्राउन आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। उसने मुड़कर अरीबा की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी, मगर जब माँ बाप की लड़ाइयाँ हों तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर होता है, और अरीबा पहले ही बहुत सहमी हुई बच्ची है। वो तल्ख लहजे में बोली और वापस पलटने लगी। सीधी बात करो कि मैंने जो कहा वो सच और कड़वी है। तुम जैसी लड़कियां कभी घर में बस नहीं सकती जिनके अंदर ऐब हो, और शायद यही वजह होगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी 2 बच्चों के बाप से कर दी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे किसी अफेयर या किसी और करतूत का मुझे पता चला तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और वार्डरोब के जाने बढ़ा। सब आपकी पहली बीवी की तरह बदकिरदार और बदफितरत नहीं होती मिस्टर नोफल, हुरिया ने कहा। आपकी बीवी जैसी औरतें किसी एक मर्द पे नहीं टिकती। उसके ये अल्फाज सुनकर नोफल का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? तुम जानती नहीं हो कि वो मेरे लिए क्या है। मैं उसके मुताल्लिक एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसकी तरफ आते हुए उसके जबड़े दबोच कर धाड़ा, और अरीबा सहम कर एक साइड पर खड़ी उन्हें देख रही थी। फिर वो हुरिया को धक्का देकर पीछे करता तेजी से बाहर निकल गया। इस कदर जिल्लत पर हुरिया की आंखों में नमी उतरने लगी और वो बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। आने वाले दिनों में वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कभी भी नोफल के सामने न जाए, और वो थोड़ी देर के लिए आकर बच्चों के पास बैठता, फिर वापस अपने कमरे में चला जाता। उसकी तो अपनी ही कोई अलग दुनिया थी। न उसे अपनी परवाह थी न अपने बच्चों की। वो उस औरत की बेवफाई के बावजूद उससे मोहब्बत का दावेदार था। न जाने किस तरह का वो मर्द था जो ऐसी औरत से नफरत की बजाय खुद को उसके पीछे ख्वार कर रहा था। एक दिन वो दफ्तर में बैठा अपना अहम काम निपटा रहा था जब एक खाकी कागज मिला, और उसने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें खुला के पेपर्स थे जो जीनिया की तरफ से आए थे। वो जैसे पागल हो गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और यूं ही ऑफिस से निकलकर एक क्लब में जा पहुंचा। वहां उसने पहली बार शराब पी ताकि वो जीनिया को भुला सके। उसका दोस्त उसे तलाश करता वहां पहुंचा और उसे अपने फ्लैट पर ले आया। सुबह नशा उतरा तो वो अपनी कनपटियां मसलता उठा और साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा। हुरिया की कई कॉल्स आई हुई थी, मगर उसने उन्हें इग्नोर कर दिया और दोबारा लेट गया। पूरा दिन शोक मनाने के बाद जब वो घर वापस आया तो राशिदा बेगम लाउंज में बैठी थी। उसने सलाम किया और पास आया तो वो गुस्से से रुख फेर गई। वो चुपचाप बैठा ही था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई। अजान को गोद में उठा रखा था और वो निढाल सा लग रहा था। क्या हुआ इसे? नोफल बेचैनी से बोला। वो बच्ची पूरी रात तुम्हारे बेटे को लेकर हॉस्पिटल में रही है। बुखार इतना तेज था, पूरी रात वो अकेली हॉस्पिटल में रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रात से वो तुम्हें फोन कर रही थी, मगर तुम तो नशे में धुत पड़े थे। मुझे ख़याम ने बताया था। राशिदा बेगम बोली। बुखार था? हॉस्पिटल में लेकर गई और बुखार कैसे आया? वो गुस्से से बोला। ऐसी जाहिल औरत की लापरवाही से हुआ होगा। दो मेरे बच्चे को। अगर तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं था तो ये शादी ना करती। हुरिया नम आंखों से उसे देखती चुपचाप सोफे पर बैठ गई। शर्म कर लो कुछ बेगैरत। क्या रीबा कभी भी बीमार नहीं हुई थी? उसे बुखार नहीं हुआ था तो उसका मतलब है कि जीनिया भी कसूरवार थी, लेकिन आज तक तुमने उसे कसूरवार नहीं ठहराया। और आज अजान को वैक्सीनेशन डोज लगी थी जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुखार हो गया जो सिरप से भी नहीं उतर रहा था। और वो बच्ची कल सुबह से तुम्हारे पीछे हलकान हुई है और रात को फिर हॉस्पिटल ले गई। रात से कितनी बार तुम्हें कॉल्स कर चुकी है, मगर तुमने रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा एक बदकिरदार औरत के गम में एक बाकिरदार औरत को छोड़कर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। राशिदा बेगम बोलती चली गई। प्लीज मॉम, आप ज़ेनिया को बीच में मत लाएं। वो निगाहें चुराकर बोला। बेगैरत बेशरम, मुझसे इस तरह की बात करते हुए तुझे हया नहीं आ रही?
मैं उससे बीच में इसलिए ला रही हूं कि तुम उसे रोज बीच में लाते हो। उसे मेहरबानी करके हमारे बीच से निकाल दो ताकि तुम भी सुकून से जी सको और बाकी सभी। राशिदा बेगम तो आज वाकई बहुत गुस्से में थी। वो लब भींच कर रह गया। हुरिया, बच्चे जाओ, जाकर आराम करो और अजान को इसे दो, ये खुद संभाले अपने बच्चे को। तुम्हें क्या जरूरत है इसके बच्चों के लिए खुद को हलकान करने की? राशिदा बेगम ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता? संभाल सकता हूं और उससे बहुत बेहतर संभाल सकता हूं। ये इसकी तीसरी डोज थी, मगर मैंने पहली 2 डोज में से संभाला था। जब उसको बुखार होता था तो मैं उसका इतना ध्यान करता था कि बुखार चंद घंटों में उतर जाता था, मगर इसने तो ध्यान रखा ही नहीं होगा। इसकी औलाद नहीं है ना? यही इसकी अपनी औलाद होती तो ये ख्याल करती। वो कड़वे लहजे में बोलता गया। हुरिया एक झटके से उठी और अजान को उसे थमाते हुए तेजी से कमरे की जानिब बढ़ गई। वो दिल ही दिल में खोलता हुआ अजान को उठाए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। उसने अजान को कमरे में आकर बेड पर लेटाया और उसे बहलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। फिर वो उसे उठाकर कंधे से लगाए इधर उधर चक्कर काटने लगा। कुछ देर में वो उसके कंधे से लगे सो गया था। उसने एहतियात से उसे बेड पर लेटाया और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कपड़े चेंज करके वो वापस आया और अपना ऑफिस का काम घर ही से करने लगा। वो अभी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि अजान उठ गया और उसने ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठकर उसके पास गया और उसे कंधे से लगाते हुए अपने मैनेजर को सब समझाने लगा, मगर उसका पूरा ध्यान मीटिंग की जानिब ना हो रहा था क्योंकि अजान मुसलसल रोए जा रहा था। वो उसे बहलाते हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। मीटिंग को उसने बीच में ही छोड़ दिया और फिर अजान को लेकर बाहर आ गया। वो उसे खिलाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई और अजान अपने बाजू ऊपर करके उसकी तरफ लपकने लगा, मगर हुरिया ने उसे इग्नोर किया और तेजी से फ्रिज की जाने पड़ गई, जहां से नूडल्स निकालकर बाहर जाकर राशिदा बेगम के पास सोफे पर बैठकर इत्मीनान से खाने लगी। हर अजान ने अपना मुंह खोलकर ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया। वो सख्त झुंझलाकर उसे केला खिलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। वह उसे वहीं छोड़कर झुंझलाकर लाउंज में आया तो राशिदा बेगम और हुरिया की बातें सुनकर रुक गया। मम्मी जी, जाकर मुझे देखने दीजिए, वो देखिए ना कितना रो रहा है। हुरिया बेचैनी भरे लहजे में बोली। कोई जरूरत नहीं है, वो फिर से तुम्हें सुनाएगा और तुम्हारी भी तो कोई इज्जत नफ्स है हुरिया। मैं मानती हूँ कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को दांव पर मत लगाओ। ये यूं ही रोंदता रहेगा, फिर तुम्हें अपनी इज्जत खुद करवाना सीखनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, बल्कि मैं तो हर उस औरत को मशवरा दूंगी जिसका शौहर इस तरह का हो कि वो अपनी सगी औलाद को भी छोड़कर चली जाए। 2 दिन के लिए कहीं और चली जाओ। मेरा मशवरा है कि तुम 2 दिन के लिए अपने मैके चली जाओ। सब कुछ ये संभालता रहेगा, खुद ही 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जब दोनों बच्चों को संभालेगा। राशिदा बेगम की बात पर वो गुस्से से पास आया। कैसी माँ है आप? आपका बेटा इस कदर परेशान है और आप अपनी बहू को उल्टे सीधे मशवरे दे रही हैं। मेरी माँ है आप या इसकी? वो सख्त झुंझलाकर बोला तो राशिदा बेगम ने उसे जवाब देना जरूरी न समझा, बल्कि वो अपनी तस्बीह के दाने गिराते हुए उसे ऐसे ही इग्नोर कर रही थी जैसे वो उनसे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। वो पैर पटकता हुआ वापस पलटा, अजान को वहां से उठाया और अंदर ले आया। फिर उसे केला खिलाने के बाद कुछ देर तक कंधे से लगाए इधर उधर टहलते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। अजान चुप हो गया, मगर जैसे ही वो उसे लिटाने के लिए बेड की तरफ बढ़ा, वो फिर से रोना शुरू हो गया। वो लब भींच कर उसे देखने लगा और उसी वक्त हुरिया अंदर दाखिल हुई तो वो हुरिया की तरफ देखकर उसकी तरफ लपकने लगा और उसने जल्दी से उसे सीने से लगा लिया। वो फौरन चुप हो गया और वो उसे लेकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद जब वो उसे देखने के लिए कमरे में आया, हुरिया उन दोनों के साथ खेल रही थी और कितने सारे खिलौने और टैडी बिखरे हुए थे। वो एक्शन के साथ एक पोएम गा रही थी, आहा टमाटर बड़े मजेदार, और उसके एक्शंस को अरीबा कॉपी करते हुए हंसते हुए लोट पोट हो रही थी, जबकि अजान भी कलाकारियां मारकर हंस रहा था। हुरिया की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो चुप होकर बेड पर बैठ गई। मामा फिर से? अरीबा ने कहा तो वो उसकी मामा कहने पर चौंक गया। अरीबा बेटे, ये आपकी मामा नहीं है। आप इन्हें आइंदा से मामा नहीं आंटी बोलोगी। आपको पता है ना कि आपकी मामा जरूरी काम के लिए गई हैं। जिनकी मम्मा नहीं होती वो मामा बोलते हैं, और आपकी मम्मा तो है। वो बोला।
अरीबा कंफ्यूज सी उन्हें देखने लगी और हुरिया साकित से खड़ी थी और फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगा, मगर हुरिया बोझल दिल से एक साइड पे बैठ गई। उसके अल्फाज ने हुरिया के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद वो उठकर बाहर चला गया और हुरिया उन्हें सुलाने के बाद खिड़की में आकर खोए खोए अंदाज में आसमान को देखने लगी। ए अल्लाह, मैं तेरी रजा पे हमेशा राजी हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को जब आजमाता है तो तेरा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जानती हूँ ये मेरी आजमाइश है, लेकिन ए अल्लाह, तू भी जानता है ना कि तेरी ये बंदी नन्हे से बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती है, मगर मुझे पता है कि तू सबसे प्यारी चीज़ छीन कर आजमाता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। फिर कुछ देर के बाद वो आकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन शाम को वो लाउंज में बैठी अरीबा को कलमा सिखा रही थी कि थका मांदा सा वो अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखें सुर्ख अंगारे बनी हुई थी। वो माथा मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ देर के बाद राशिदा बेगम वहां आई तो उन्हें यूं बैठे देखकर उन्होंने पूछा। सुबह से बुखार सा लग रहा था, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, प्लीज एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर कमरे में भेज दीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर मुझे ऑफिस का काम करना है और काफी दिनों से काम पेंडिंग हो गया है मेरा। वो बोला और उठकर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। राशिदा बेगम ने उसके जाने के बाद हुरिया से कहा कि वो उसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले जाए और उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखे, शायद इस तरह वो उसकी तरफ माइल हो जाए। हुरिया का दिल तो न चाह रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स किस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है और उसके इश्क ने तो उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था कि उसकी तमाम गलतियों के बावजूद भी वो उसे चाहता था। चाय बनाकर जब वो उसके कमरे में आई तो वो सोफे के पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए पड़ा था। हुरिया ने पास जाकर उसे पुकारा और चाय उसकी तरफ बढ़ाई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखों की सुर्खी देखकर हुरिया को खौफ सा महसूस हुआ। वह निगाहें चुराते हुए चाय थमाकर वापस मुड़ने लगी। नौफल बेइख्तियार उसे पुकारने लगा। वो मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और नौफल अपनी निगाहों से कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि उससे क्या बात करनी थी कि जो उसे यूं रोक दिया। फिर उसने बच्चों के बारे में पूछा तो हुरिया ने उसे बता दिया और वो वहां से वापस पलट गई। नौफल चाय पीकर मुस्तरिब सा लेट गया। फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसे भूख का सख्त एहसास हुआ, मगर वो महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म से आग निकल रही है और पूरा जिस्म टूट रहा था। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे की तरह चुभने लगे। बेबसी के एहसास से वो अपना सर तकिए पर पटकने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा है। नौफल, आप ठीक हैं? हुरिया ने उसके करीब झुकते हुए पूछा। पानी, वो बमुश्किल बोला। हुरिया ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़े हुए जग से पानी डाला और उसे सहारा देकर बिठाते हुए गिलास उसके लबों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा, मगर पानी भी उसके हलक में अटक रहा था। फिर वो गिलास हटाता बेड से उतरने लगा। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हुरिया ने उससे पूछा तो वो बगैर जवाब दिए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि हुरिया ने फौरन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नौफल, प्लीज आप आराम कीजिए। वो बोली। नहीं, मुझे पता है ये गर्मी का बुखार है और ये ऐसे नहीं उतरेगा। मैं हमेशा शॉवर लेता हूँ, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वो उसका बाजू हटाते हुए बमुश्किल चलता हुआ वॉशरूम में आया। हुरिया भी उसके पीछे थी। हुरिया ने उसे वहां खड़ा करके शॉवर ऑन किया और मुड़ने ही लगी थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नौफल के सीने से टकरा गई। वो इतनी करीब थे कि नौफल के लब उसके माथे को चूम रहे थे। हुरिया अपने मुंतशिर धड़कनों को काबू करती तेजी से पीछे हटने लगी कि नौफल ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। कुछ लम्हों बाद जब होश जरा बहाल हुआ तो वो उसे छोड़कर पीछे हट गया। हुरिया तेजी से बाहर निकली और फिर अपने सामान के बारे में सोचने लगी। बच्चों के कमरे में पड़ी नाइटी जो राशिदा बेगम ने उनकी शादी की रात रखी थी, उसे पहनकर बाल खुश्क करने लगी। वो आज पहली बार उसे इस तरह से देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंबे पुश्त को छूते बाल और आइडियल फिगर के साथ वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। वो रात भर
उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोता रहा और फिर सो गया। हुरिया ने उठकर अपने बाल समेटे और वॉशरूम में आकर चेहरा शीशे में देखा। एक शर्मकीन मुस्कुराहट उसके लबों पर तैरने लगी। फिर वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो नौफल गहरी नींद में था। उसने पास जाकर नौफल का माथा छूकर देखा तो वो अब नॉर्मल लग रहा था। बुखार उतर चुका था। नौफल ने उसके छूने पे आंखें खोल ली और फिर उसे जोर से पीछे हटाते हुए उठकर बैठ गया। तुम क्यों आई थी मेरे पास रात को? वो गुस्से में बोला। हुरिया का चेहरा मुरझा सा गया। मतलब रात को बुखार की शिद्दत में वो उससे हक जता रहा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पास। तुम भी बच्चे पैदा करके मेरे पास फेंक कर चली जाओगी। वो हलक के बल धाड़ कर बोला। तो हुरिया ने कर्ब से आंखें मींच ली। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? लेकिन एक बात याद रखना, इस मामले को इतना भी सीरियस मत लेना, क्योंकि अगर तुम मां बनने वाली हो तो मैं ये बच्चा मरवा दूंगा, समझी तुम? वो उसके जबड़े फेंच कर बोला। हुरिया की आंखें छलक उठी। बस बहुत हो गया। क्या समझते हैं आप मुझे? क्या आपने मुझे पत्थर समझ लिया है कि जिसे दर्द नहीं होता? मैं रात आपकी तीमारदारी के लिए आई थी कि आप तकलीफ में होंगे, मगर कुछ लोग बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं जो सिर्फ दुख देना जानते हैं। फिक्र मत कीजिए मिस्टर नौफल यस्तानी, आपके नसीब में मुझसे औलाद पैदा होना नहीं लिखा। वो बेदर्द होकर आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर निकलती चली गई। वो सर झटक कर उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो राशिदा बेगम लाउंज में बैठी थी। अरे बेटा बात सुनो, आज हुरिया की मॉम डैड की सालगिरह है तो उन्होंने घर में पार्टी रखी है, तुम दोनों को इनवाइट किया है, तो तुम जल्दी आ जाना। हुरिया को लेकर उसके मैके चले जाना। राशिदा बेगम ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। शाम को जब घर पहुंचा तो बच्चे रेडी बैठे थे और हुरिया वाइट और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी। उसने गोल्डन कलर का ही हिजाब भी ले रखा था। वो मबहूत सा उससे देखता रहा। जब वो वहां पहुंची तो सब घर वाले नौफल से बहुत अच्छे तरीके से मिले और उसके बच्चों पर तो वारिस सदके जा रहे थे। वो एक टेबल पर आकर बैठ गया और बाकी सब भी वहीं पर आ गए। अरीबा तो इतनी खुश थी, मगर अजान कुछ सहमा हुआ था और जोर से हुरिया के गले लगा था। आंटी चलो हम भी शूट करवाएं, अरीबा ने कहा। अरे बेटा आंटी क्यों बोल रही हो, मामा बोलो ना, हुरिया की वालदा ने कहा तो नौफल के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। नहीं अम्मी, वो दरअसल अभी उसे आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आपको पता है ना कि बच्चों की नेचर किस तरह की होती है, तो एकदम से अगर हम इससे इस तरह कहेंगे तो बुरा लगेगा। हुरिया जल्दी से बोली। अरे हुरिया, तुम्हें कुछ पता चला? वो आदिल का बच्चा होने वाला था, मगर उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई। सलमा तो 2 दिन पहले ही मिठाई लेकर आई थी। बड़ा हंस हंस कर बता रही थी कि मेरे आदिल ने बाप बन जाना है। अल्लाह पाक ने देखो कैसा सबक सिखाया उनको। वैसे ऐसी बातों पर खुश नहीं होते, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता है डॉक्टर ने तो ये तक कहा कि दूसरी बार की कोई उम्मीद मत रखे। हुरिया की भाभी ने कहा तो नौफल ने नागवारी से देखा, जो कि किसी के बच्चे के खो जाने पर खुश हो रहे थे। अरे रहने दो रोमी बेटे, ऐसे लोगों का क्या, उसको तलाक देकर और शादी करवा देंगे। मैं तो दिल से दुआ कर रही थी कि आदिल के साथ कुछ ऐसा हो कि कभी बाप ना बन सके। हुरिया की बहन ने कहा। नौफल उनकी बातों पर पहलू बदल रहा था। बस करें आपा, अल्लाह न करे ऐसा हो। इकलौते बेटे हैं वो सलमा खाला के, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे। हुरिया जल्दी से बोली। तो फिर भी उनके लिए दुआ कर रही है। तुझे पता है ना कि उसने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? जब तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम मां नहीं बन सकती, अब फौरन रिश्ता तोड़ दिया। और वो मोहब्बत का दावेदार आदिल एक इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सका। माँ ने कहा कि बेटे हमारा खानदान कैसे चलेगा। हुरिया की बहन की बात पर उसने चौंक कर बेयकीनी से हुरिया को देखा और जोर से लब खींच दिए। छोड़िए ना आपी, क्या हो गया है आपको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। मुझे ये बच्चे मिल चुके हैं और मेरी ममता को करार आ चुका है, और मैंने ना कभी इस बात का बुरा मनाया है और ना ही मुझे उनकी बात में कोई भी हर्ज नजर आया। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। वो पुरसकून लहजे में बोली तो वो सब चुप हो गई। मगर नौफल बहुत बेचैन था और उसे अपनी सुबह की बात याद आई तो वो दिल ही दिल में खुद को मुलामत करने लगा। फिर जब पार्टी से वापस आए तो वो कपड़े चेंज करने के बाद बच्चों के कमरे में आया और वो बच्चों को सुला रही थी। अरीबा उसे देखते ही खुश हो गई। वो दूसरी साइड पर आकर अरीबा को सुलाने लगा, और जैसे ही बच्चे सो गए तो वो उठकर अपना हिजाब खोलने लगी।
وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور مرر میں اسے دیکھا، جو کہ نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے جو بھی کیا وہ انجانے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ آئی ایم سو سوری، وہ بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے دیکھتے اس سے مڑ کر دیکھنے لگی۔ آپ کی سوری کو اپنے پاس ہی رکھے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہاں، اگر میں ماں بن سکتی بھی ہوتی تو تب بھی آپ کو یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ میں نہیں کل رات آپ کے پاس آئی تھی، میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا کر بیڈ پر لے جا کر اپنا حق جتائیں۔ میں تو انسانیت کے ناطے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آئی تھی، مگر افسوس کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ مجھے اب ان چیزوں کا دکھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے، آپ مرد سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی بھی جذبات کا خیال نہیں رکھتے، جیسے عادل تھا جو کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب ایکسیڈنٹ میں نے اپنی ماں بننے کی صلاحیت کھوئی تو اس کی ساری محبت ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح عقاب ہیں جو اپنی سابقہ بیوی کی محبت میں اس قدر اندھے ہیں کہ اس کے عیب جانے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ جو آپ کے ساتھ وفا نہیں کر پائی اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ میں آپ مردوں کی نیچر کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ لیکن اب بس بہت ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سوری کرنے پر میں دوبارہ سے آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاؤں گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میں کیوں اپنی عزت نفس کو بار بار مجروح کرواؤں؟ میں یہاں ان بچوں کی وجہ سے ہوں، اور یہ بچے میرے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ میرے لیے میرے جینے کا سہارا بن چکے ہیں۔ یہ بچے بھی میری طرح آپ کی بے اعتنائی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اب تم زیادہ ہی بول رہی ہو، میں نے کب بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا ہے؟ صحیح تو رہتا ہوں بچوں کے ساتھ، تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ وہ غصے سے بولا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو آپ اپنے غم کو بھول کر ان کی خوشیوں کے لیے خوش رہتے، انہیں خوش رکھنے کا سوچتے جو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ مگر آپ نے تو اپنے آپ کو ایک ایسی عورت کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے جو کہ کسی اور مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ جہاں ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، وہاں آپ یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ پھر رہی ہے، پھر بھی اس کا نام خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر عورتیں کھلم کھلی بے حیائی لے کر آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے حیائی کے جھنڈے لہرا رہی ہے اور آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ بس بہت بول چکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کو اس طرح کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر میں سکون میں ہوں؟ نہیں، میں کس قدر بے سکون ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اور اسے طلاق کے بعد بھی کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا میرے لیے برداشت کے باہر ہی ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جانتی ہو، اور یہ ایک ہلکی سی کسک ہمیشہ ہی باقی رہتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی باقی کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ میں بھی عادل کو پسند کرنے لگی تھی، دکھ تھا ان کے چھوڑنے کا، مگر میں نے ان کی سزا اپنوں کو نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈے جو کہ شادی شدہ بچوں کا باپ ہو، تاکہ میں اپنی زندگی کو ٹھہرا ہوا محسوس نہ کروں۔ یہ بچے زندگی جینے کی وجہ ہیں۔ اور وہ بولتی جا رہی تھی، مگر اس کا ذہن عادل کو پسند کرنے کی بات پر اٹک چکا تھا۔ تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ اس نے پوچھا تو حوریہ نے بھی یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی بات کی، مگر اس میں سے آپ نے کیا بات پکڑی کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا، پھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اس سے پیچھے ہٹاتی اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ میں نے جو پوچھا پہلے میری بات کا جواب دو۔ یار تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں پسند کرتی تھی یا نہیں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میری زندگی میں کوئی بھی ماضی میں رہا ہو، لیکن اس وقت میرے ہمسفر آپ ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے وفائی نہیں کی، تو آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر تو میں نے آپ کے رشتے میں ہوتے ہوئے بے وفائی کی ہے تو تب سوال کیجیے۔ میرا ماضی پیچھے رہ چکا ہے، اس کے بارے میں مجھے مت پوچھیے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ناگواری بھرے لہجے میں بولی۔ مطلب میں بھی تمہاری زندگی میں دوسرے نمبر پہ ہوں، جیسے زینیا کے لیے تھا؟ وہ کرب سے بولا۔ ایکسکیوز می، مجھے اپنی پہلی بیوی سے ملانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، اور
पसंद इंसान की कोई भी हो सकती है। वो मेरा मंगेतर रहा था और 5 साल हमारी मंगनी रही और हमारी हल्की फुल्की आते जाते बात भी होती थी, जैसे कजन्स में होती है। और इस दौरान अगर मुझे उसकी कोई आदतें अच्छी लगी तो मैंने पसंद कर लिया तो क्या हुआ, मगर जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया था। मैं किसी को अपने दिल के साथ खेलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। वो तल्ख लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर सर झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर वो बेइख्तियार उसी के मुतालिक सोच रहा था। रात भर उसे एक पल के लिए चैन न आया और अगले दिन वो ऑफिस में भी यूं ही मुस्तरिब रहा। हर शाम को जब वो घर आया तो राशिदा बेगम मुलाजमा के साथ बच्चों को लेकर बैठी थी। वो सलाम करता हुआ उनके पास बैठा तो राशिदा बेगम ने मुलाजमा को पानी लाने के लिए कहा, मगर उसकी निगाहें तो उस दुश्मन जहां को तलाश कर रही थी जो उसके दिलो दिमाग पर चढ़ाई थी। अम्मी, वो हुरिया कहाँ है? जब उसे काफ़ी देर तक नजर न आई तो उसने बिलाखिर सवाल कर ही दिया। उसकी वालदा की तबीयत खराब थी तो उन्हें लेकर अस्पताल गए थे। वो भी वहीं पर गई है। अभी कुछ देर पहले ही उसका फ़ोन आया था। अब उसकी वालदा की तबीयत कुछ बेहतर है और मैंने फिर भी कहा है कि अभी वहीं पर ठहरे। पता नहीं वहां जाकर भी उससे कोई सुकून ही नहीं है। सुबह से पता नहीं कितने फ़ोन करके बच्चों का पता कर चुकी है। सच में मैं तो खुश हो जाती हूँ जब वो बच्चों का इतना ख्याल रखती है। मुझे अपने फैसले पर बहुत फख्र महसूस होता है। इसीलिए तो मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिस महरूमी से गुजर रही है उस महरूमी की वजह से वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करेगी। राशिदा बेगम बोली, आप ये बात जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती? वो लब भींच कर बोला, हाँ मैं जानती थी। तुम्हें नहीं मालूम था? राशिदा बेगम ने चौंक कर पूछा। मैं नहीं जानता था, उस दिन पार्टी पर पता चला। आप कम से कम ये बात मुझे तो बता देती। आप जानती हैं कि मैंने कितनी शिद्दत से हर्ट किया था उसे। वो लब कुचलते हुए बोला, हाय रब्बा, मुझे लगा कि वो बच्ची खुद ब खुद तुम्हें बता देगी, और तुमने किस बात पर उसे अब तकलीफ दी है? कितना दिल दुखा होगा उस बच्ची का। पहले उसका रिश्ता टूटा था, 5 साल तक उसका रिश्ता रहा, मगर सगी खाला ने तोड़ दिया रिश्ता। लेकिन बच्ची ने जरा सा माइंड नहीं किया। मैं बुशरा की बात कर रही हूँ, उसकी सगी खाला है। शादी पर गए थे ना हम वहां पर, तब वो उसी लड़के की शादी थी जिससे हुरिया की शादी होने वाली थी। जब मुझे फरहत ने बताया, मैं तो उस लड़की की हिम्मत पे दाद दी। शादी पर आई थी और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई थी, ये कहकर कि हमें कहाँ रहना है, नहीं करनी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्ची एक हीरा है। हम तुम जैसे लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस बच्ची की कदर करो, और मैंने उसे चुना भी इसीलिए कि वो एहसास करने वाली है। वो महरूमी का शिकार है और वो उसी महरूमी के चलते उन बच्चों पे अपनी ममता को निछावर कर देगी, क्योंकि उसको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। राशिदा बेगम बोलती जा रही थी, और वो जो किसी और मर्द को पसंद करती है, अभी तक आपने एक ऐसी औरत को मेरी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया जो कि अपने दिल में किसी और को बसाए हुए थी। वो तल्ख लहजे में बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने अगर कभी किसी मर्द को पसंद किया था तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम्हारे दिल में नहीं थी? बल्कि अभी तक है, और तुम तो शादी के बाद भी इसी औरत की मोहब्बत के गुण गा रहे हो जो कि तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं है। अगर तो वो शादी के बाद भी किसी और मर्द के साथ राब्ते में है तो तुम ये बात करते हुए अच्छे लगते हो। उस लड़के की शादी को 2 साल हो गए हैं और वो 3 साल पहले छोड़ चुका था। औरत की मुश्किल वक्त में जब मर्द छोड़ देता है तो औरत ऐसे मर्द को मुंह नहीं लगाती जो शर्मो हया वाली होती है। और वैसे तो शर्मो हया वाला मर्द भी हो तो ऐसी औरत को कभी भी मुंह नहीं लगाता जो कि गैरों के साथ घूमती फिरती हो। मगर तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई? राशिदा बेगम ने बोलते हुए अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करते हुए उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। अब ऐसे तो मत बोलिए ना। वो झुंझलाकर बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो और जाकर हॉस्पिटल उस बच्ची को देखो। इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त जरूरत होगी। उन मुश्किल हालात में उनका साथ दोगे ना तो तुम्हारे मुश्किल हालात में ढाल बनकर खड़ी रहेगी। राशिदा बेगम ने कहा तो वो सर्द आह भरकर उठकर फ्रेश होने चला गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो हुरिया अपनी वालदा को जूस पिला रही थी। उसने सलाम किया और फ्रूट्स के शॉप पर रखकर उसे देखने लगा, जो नमाज के अंदाज में चादर लपेटे थी। अरे बेटा, इसे ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। सुबह से इस बच्ची ने पेट में कुछ नहीं डाला। हुरिया की वालदा ने कहा तो वो उठ खड़ा हुआ और उसे लेकर कैफेटेरिया की जाने बढ़ा। सो मैडम, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ था कम से कम मुझे फोन करके तो खुद बता दो, ऐसी भी क्या नाराजगी। वो उसके साथ चलते हुए बोला तो वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ती जा रही थी।
بچے کیسے ہیں؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا انہوں نے ماں کو؟ وہ آہستہ سے بولا، صبح سے کتنی بار تم نے ماں کو فون کر کے پوچھا ہے، اب ماں کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں؟ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ وہ نہ روٹھے انداز میں بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پوچھو نا کہ میں کیسا ہوں؟ وہ بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولی، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا ہے مجھے۔ رات ایک پل کے لیے میں سویا اور دفتر پہ بھی تمہیں میری نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ میں تمہیں سارا دن مس کر رہا تھا، مگر تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بولا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ مجھے مس کر رہے تھے؟ لیکن کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی، ایک شوہر اپنی بیوی کو کیوں یاد کرتا ہے؟ نوفل نے پوچھا اور اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کیوں؟ میری پہلی بار شادی ہوئی ہے اور نہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولی، شوہر اگر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا، اوہ اچھا، لیکن آپ کی تو دو بیویاں ہیں نا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کس بیوی کو یاد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے دل و جان میں بستی ہے اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ افسردگی بھرے انداز میں بولی، میں تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس سے بہت محبت کی ہے۔ میں اسے بھول نہیں سکتا، لیکن شاید اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب نفرت محسوس ہوگی، کیونکہ اس نے میرے بچوں تک کو اگنور کیا۔ میری محبت چاہت کا صلہ اس نے بہت برا دیا ہے، لیکن وہ صرف ایک بری یاد بن کر رہے گی۔ اب میری محبت نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی بھر مخلص رہنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا ہاتھ تھامے اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو حوریہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوفل نے گڑبڑا کر ارد گرد دیکھا تو سب لوگ انہیں کی طرف متوجہ تھے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نوفل نے گھبرا کر کہا، کیا میں نے کچھ الگ کہہ دیا؟ پلیز اگر میری بات بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری۔ یہ کہہ کر وہ اس کے برابر بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ حوریہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ نوفل اس کی حرکت پر سٹ پٹا سا گیا اور پھر وہ دھیرے سے بولا، حوریہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حوریہ آہستہ سے الگ ہوئی اور ذرا دور جا کر چادر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا جیسے اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے اور پھر نوفل نے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو حوریہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ نوفل سخت جھنجھلا سا گیا اور غصے سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی کے متعلق سوچنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے بنا جینا دشوار ہو رہا ہے؟ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بچے کے درمیان چت لیٹی پرسکون سے سو رہی تھی۔ لو جی، میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے۔ نوفل بڑبڑاتا ہوا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس پہ چھک کر اس کے یاقوتی لبوں پہ ستم ڈھانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ گھبراہٹ بھرے انداز میں بولی، تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ ان بچوں کے درمیان سو کر میری قربت کو تم خراب کر سکو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، نوفل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بچوں کے سونے کے بعد بھی میں تمہیں ان کے کمرے میں آ کر یہ ستم ڈھا سکتا ہوں۔ اب چپ چاپ اٹھو اور کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیچ کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں لے آیا اور بستر پر آ کر اس پر حق جتانے لگا۔ پھر وہ اس کے سینے پہ سر رکھے پرسکون سی لیٹی تھی اور وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ اگلی صبح بہت روشن اور مہک رہی تھی۔ نوفل نے اسے فجر کے وقت اٹھایا اور دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر نماز فجر ادا کی۔ آنے والے دنوں میں نوفل نے زینیا کے بارے میں بھول ہی لیا تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، مجھے طلاق بھیج دو، اس نے کہا تو نوفل نے زبانی طلاق دینے کے بعد 2 دن کے بعد طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے، اور اس کے دستخط کرتے وقت نہ ہاتھ کام پہ نہ دل۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ مر جائے گا، مگر حوریہ کی وفا نے اسے زندگی جینا سکھا دی تھی۔ بچے سارا دن ماما ماما کہتے نہ تھکتے تھے اور حوریہ ان کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے اور آج ان کی شادی کی اینیورسری تھی۔ ان کی 8 سالہ بیٹی اریبہ اور 5.5 سال کا بیٹا اذان
बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, मगर नौफल हुरिया की शॉल थामे खड़ा बस उसे देख रहा था, जो कि आंखों पर मुस्कुरा रही थी। बस कर दे बेगम साहिबा, अपने बच्चों के बाप की जान निकालने का इरादा है क्या? नौफल हंसते हुए उसके करीब गया। प्लीज नौफल, तैयार होने दे, जाकर चुपचाप न्यूज देखें, हुरिया ने दरख्वास्त की। नौफल ने उसके दूसरे रुखसार को जोर से खींचा, जिससे उसका मस्कारा खराब हो गया और हुरिया झुंझलाकर उसे देखने लगी। लीजिए, मुझे भूतनी बनाकर चैन आ गया होगा, वो चिढ़कर बोली तो वो हंसते हुए जाकर न्यूज चैनल देखने लगा। उसी वक्त न्यूज पर एक अहम खबर चलने लगी, जिससे नौफल संजीदा हो गया। मशहूर हॉलीवुड एक्टर एंड मिस वर्ल्ड सीनिया ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वो पिछले कई महीनों से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी और उन्हें ज़हनी सुकून मुयस्सर न थी, और उनका हॉलीवुड करियर भी सवाल का शिकार था। न्यूज एंकर बोले जा रही थी। नौफल ने लब कुचलते हुए हुरिया को देखा, जो गुमसुम खड़ी थी। मैं बाहर जाकर पार्टी रोकने का कहती हूँ, हुरिया ने निगाहें चुराकर कहा। क्यों ऐसा करोगी तुम? अब गैरों के लिए हम अपनी खुशियां क्यों खराब करें? रोज लोग मरते हैं, हम उनके साथ मर तो नहीं सकते, नौफल ने इत्मीनान से कहा। हुरिया उसे देखकर रह गई। क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल मेरी जान, वो उसका माथा चूमते हुए बोला और फिर उसका हाथ थामते बाहर की जाने बढ़ गया, जहाँ उसके बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिल के कोने में उसकी बेवफाई से एक कसक सी बाकी रही कि काश वो ऐसा ना करती, मगर उसने 5 साल में कभी उस जज्बे को हावी ना होने दिया और उसमें सबसे बड़ा हाथ हुरिया का रहा, जिसने अपनी मोहब्बत से उसे संभाल लिया था। वो एनिवर्सरी केक काट के फारिग हुए तो अरीबा ने उसके नाक में थोड़ी सी क्रीम लगा दी और फिर बस अब शुरू हो चुका था काम, और बच्चे आगे आगे थे और वो उन्हें क्रीम लगाने के लिए उनके पीछे पीछे था, और हुरिया और राशिदा बेगम एक साइड पर बैठी हंसते हुए उन्हें देखी जा रही थी।